शुभोदय बच्चों, कैसे हैं? 8वीं कक्षा के लिए या 8वीं कक्षा के पाठ के लिए आपको स्वागत है। आजकल हर कहीं हर व्यक्तियों के मुंह में एक बात निकल रही है, इस सत्र शिक्षा या शिक्षण का क्या हो, छात्रों का क्या होगा। शालाएं खुली नहीं है, schools are not open. What about of our children's education? Then universally, what is meant by education? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇದು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬರೆದರೆ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣವೇ? ಅಥವಾ ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 ಪೇಜ್ಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನ, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಓದಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಣವೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಾ, ಏನು ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್. ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ ಶರಣ ಸಿಂಹ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಶಿಕ್ಷಣ? ಬರೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಡೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಓದಿಸೋದು, ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಜಪ ನಾಮ, ಅವರವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರ ನಾಮ ಜಪ ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದ? ಇಲ್ಲ ಮಗು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಅದ? ಯಾವುದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು? ಒಂದು ಚಾಕು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಂಬತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆರಳಿಟ್ರೆಗನ ಚುರ್ರನ್ನುತ್ತೆ, ಅದ? ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಅದು ಬೆಂಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ರೆಗನ ಸುಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ? ಯಾವುದು? ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಮೊದಲು ಅವರ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. आइए बच्चों, आज के पाठ है, पद्य है 8वीं कक्षा के लिए शिक्षा. इसके कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह. इनका जन्म 1892 1892 में हुआ था और जन्मस्थल था, उनके जन्मस्थल था उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रीवा. ये झांसी जिला ज्यादातर हिंदी लेखक और कवियों का जन्म जिला है. ಈ ಝಾನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. और इनके पिता ठाकुर जगत बहादुर सिंह और इनकी माता प्रभुराज कुंवरी. और ತಂದೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಠಾಕೂರ್ ಜಗತ್ ಬಹಾದೂರ್ ಸಿಂಗ್, ತಾಯಿ ಬಂದು ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಕುಂವರಿ ಅನ್ನೋರು. ಅವರ ಒಂದು ರಚನೆಗಳು, उनके रचना यह है जगदालोक, माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत, ग्रामिका आदि. ये इनकी रचनाएं है. और उनको कौन सी प्रशस्तियां मिली है? Which are the rewards he got? Who? Thakur
गोपाल शरण सिंह। उनके पुरस्कार है ग्रामिका और जगदालोक को उत्तर प्रदेश का पुरस्कार मिला है। ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಜಗದಾಲೋಕ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಇದು ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯ। ಈಗ ನಾವು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ। ಈ ಪದ್ಯ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ। पाठ 4 शिक्षा ठाकुर गोपाल शरण सिंह। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा, तर गिरवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। अर्थ आಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್? व्हाट इज द रियल एजुकेशन? आई थिंक यू अंडरस्टूड। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। आई थिंक यू wrote this kavi parichay in your books. So if not wrote means you come back after this video and you observe. Now we will go for this poem. अच्छा, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। शिशु बेबी मगु इस दुनिया में आकर, बच्चा इस दुनिया में आने के बाद ही रो रो कर हंसना सीखा। फर्स्ट इट स्टार्टेड crying, after that only it learned laughing. You observe who are came for this world from mother's womb. Everyone, you, me, our father, our parents, your parents, their parents, everyone. First they started crying, after that only they started laughing. इस दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा हो वह पहले रोता है, बाद में हंसना सीखता है। ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು, ನೀವು, ನಾನು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಅಳೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಳೋದೇ ಪ್ರಾರಂಭ। ಅದಾದ ನಂತರವೇ ಅದು ಕರೆಯೋದು ನಗುವುದನ್ನು। ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡನ ಸೀಕ, ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡನ ಸೀಕ। ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಬಿಗ್. ಒಂದೇ ಸತಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿದ್ದೀನ, ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದೆ। ಎಳೆ ಮಗು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಳ ಇರುತ್ತಷ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ। ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡನ ಸೀಕ, ಲಘು ಶಾರ್ಟ್, बढ़ना सीखा, बढ़ना डेवलप। लघु होकर बढ़ना सीखा, फ्रॉम शार्ट टू दे ग्रोन और डेवलप और ग्रोन, बढ़ना डेवलप और ग्रोन।
ಬಡನ ಗ್ರೋನ್. ಗಿರ್ಕರ್ ಚಲನ ಸೀಕ. ಗಿರ್ನ ಬಿದ್ದೋಗೋದು, ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಬಿದ್ರೇನೆ ಎದ್ದೋಳು, ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು. ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಗು ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಈ ವೊಡಾಫೋನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದೇ ತನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒತ್ತಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒತ್ತಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಡೆಯೋದು ಯಾರು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಡೀತಾರೆ, ಗೋಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಗಿರ್ಕರ್ ಚಲನಾ ಸೀಕ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಬಿದ್ದ ಮೇಲೇನೆ ನಡೆಯೋದು. ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೋಲುಂಡ ಮೇಲೇನೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋದು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಾವು ಗೆಲುವು ಸಹ ಪಡೆಯಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಸೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. Behind of one successful story, so many failures are there. Only 1 or 2 members, 1% or 2 members people only they will get at a time success. Others all they will try again and again. Even recently one UPSC result released, our Chintamani student Vivek Reddy. He got a seat of IPS. He passed IPS exam. How he passed? At a time? No. He took 3 times and 4th time he got success. That type of. ಒಂದೇ ಸತಿ ಗೆಲುವು ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಸತಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. You have a lot of time. You can learn more and more. This offline classes is helpful for you who are interested in studies. They can observe again and again. They can view again and again. They can learn. So, ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡನ ಸೀಕ. ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು. ಕಿತನೆ ಹಿ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಕರ್ ಚಂಗೋನೆ ಚಡನ ಸೀಕ. ಕಿತನೆ ಹಿ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಕರ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಕ್ಕರ್ ರೌಂಡ್ಗಳನ್ನ, ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಚಕ್ಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದು ಚಂಗೋನೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಚಂಗೋನೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹಾರೋದನ್ನ. ಉರಿ ಛೇದಕರ್ ಅಪ್ಪನ ಮುರಳಿನಿ ಗಾನ ಸೀಕ. ಉರು ಬಾಡಿ ಛೇದಕರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಕೊಳಲು, ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಲಿರುವಂತ ಕೊಳಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಾಡಿನೆಲ್ಲ ತೂತುಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತೂತುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೂತಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಉರು ಛೇದಕರ ಅಪ್ಪನ ತನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುರಳಿನೇ ಗಾನ ಸೀಕ. ಫ್ಲೂಟ್. ಮುರಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೂಟ್. ಮುರಳಿನೇ ಗಾನ ಸೀಕ. ಫ್ಲೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಮಿಟಿಕರ್ ವಾರಿದರೋನೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾನ ಸೀಕ. ಫಾಲ್ಸ್ ವಾರಿದರೋ ಫಾಲ್ಸ್. ಮಿಟಿಕರ್ ಆ ನದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೇನೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾನ ಸೀಕ. ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿತವೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಚ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನೋವಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಗನ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಲೇಬೇಕು. तरु गिरवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा. तरु गिरिवर से, तरु फॉरेस्ट, गिरिवर ಮೌಂಟನ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟನ್ಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಗಿರ್ ಗಿರ್ ಕರ್ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನದಿಯೋನೆ ಬಹನಾ ಸೀಕಾ. ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬೋರ್ಗರಿತ ಹರಿದು ಈ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾವೇರಿ ನದಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮೈಕೈ ನೋವುತ್ತೆ, ಮರಗಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ತೊಂದ್ರಕೊಂಡು ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, then only you will success. Without facing the problems, you won't get to target. You won't reach target. This is the real education. Okay, once again. पाठ 4 8वीं कक्षा के पाठ 4 में शिक्षा पद्य है. उस पद्य के या शिक्षा पद्य के कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह. गोपाल शरण सिंह जी कहते हैं कि शिक्षा कहाँ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ अंत होती है. यानी शिक्षा का आरंभ कहाँ से होती है, शिक्षा का अंत कहाँ होती है. इसके लिए वे कहते हैं कि शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा है. जब बच्चा इस दुनिया में आता है, अपनी माता की पेट से बाहर निकलता है, तब वह रो रो कर ही हंसना सीखता है और छोटे होकर बड़ा होना सीखता है. ऐसी ही कितने ही चक्कर काकर चंगों ने चढ़ना सीखा है. चंगों ने, बटरफ्लाइज ने कितनी ही चक्कर काकर, चक्कर काटना मीन्स पुटिंग राउंड, वही घूमकर बाद में वे उड़ना सीखते हैं. उसी तरह मुरली भी अपना देह में छेदों को, रंध्रों को, कितना रंध्रों को करता है उतनी अच्छी तरह वह गाता है. कितना रंध्र रहते हैं उतनी अच्छी तरह मुरली गाता है. उसी तरह वारिदरों ने, नदियों ने मिट मिट कर गिर कर वारिदरों ने बादल, उसी तरह बादलों ने मिट मिट कर यानी एक दूसरे से टकरा कर पानी बरसाना सीखता है. वारिदर माने क्लाउड्स. बादल ने एक दूसरे से टकराने से पानी बरसाना सीखते हैं और उस पानी तर गिरवर से गिर कर नदियों रूप में बहना सीखता है. बारिश का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, बाद में वह कई पेड़ों को, कई पहाड़ों को, कई चट्टानों मीन्स बंडेगलन्ना, चट्टानों को पार करके चट्टानों को पार करके गिर के बहना सीखता है. इस तरह जीवन भी श्रम से ही सफल पा सकते हैं. जीवन में श्रम करना चाहिए. श्रम किए तो हम अच्छी तरह अच्छा सफल पाते हैं, अच्छा विजय पाते हैं. यह कहकर कवि जी अपने पद्य को अंत करते हैं. I think my dear students, you understood. That means if you want to live, you should learn struggle for living. Thank you.